Hi everyone, this is Vedavati, Assistant Professor of Commerce, SSC College, Nagamangala. Okay, in this video, we are discussing about financing foreign operation. In financing foreign operation, the main first topic is international financing. International financing is an important part of financial economy. Okay, this is the very important part in financial economy. Why it is important? The reason is it discussing the issues related to monetary interaction of at least two or more countries. Okay, and it concerned with exchange rates of different countries' currencies, monetary system of the world, FDI, and other important issues associated with international financial management. Okay, to international financing, we it is called as important tool. Why it is called as important tool? Let know about it. International finance is an important tool to find the exchange rates. Compare the inflation rates, get an idea about investing in international debt securities, ascertain the economic status of other countries, and judge the foreign market. Okay, foreign market ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂದರೆ in international finance is help us to find the exchange rate and inflation rates and its comparison, and get an idea about investing in international debt securities. Okay, to judge the financial market of worldwide market, to judge the foreign market, we need to understand international financing. After understanding this, we get an idea about foreign market. Okay, then meaning of international finance. International finance is the branch of economics that studies the dynamics of foreign exchange, foreign direct investment, and how these affect international trade. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, FDI, the flow, the international projects, investment, capital flow. These are all the main things to judge the foreign market. Okay, to international trade affected by these factors. Okay, that's why it is called as a tool. Okay, then another meaning, international finance is broadly defined as the study of financial decisions taken by multinational corporations in the area of international business. Okay, as a multinational corporation, okay, it is need to understand the financial market in foreign. Okay, to understand the financial market, it is study of financial decision taken. Okay, which means it is need to study the financial decision. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆದಾಗ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಸಿಷನನ್ನು ಅದು ತಗೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Okay, then reasons to study international finance and why do we need to study international finance. Okay, why the international finance is needed to understand to foreign operation, financing foreign operation. Okay, finance, in international finance is called as international context. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಆದಾಗ ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅದರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್. ಓಕೆ,
to understand global economy. Okay, we are living in a highly globalized and integrated world economy, right? ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕಾನಮಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಕಾನಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಲ್ಡನ್ನು ನಾವು ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವರ್ಲ್ಡ್ನ ಎಕಾನಮಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಈಗ ಅಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ LPG ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲೈಸ್ಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದರ ಸಬ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಟು ಎಂಡ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ countries. Okay, emergence of growing market among the developing countries. Okay, growing market in developing countries ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಏನು ಅರ್ಜಿ ಇದೆ ಆ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದನ್ನು ಆಗೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಕಾನಮಿ. ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ನ ನಾವು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಂಪೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. ಲಿಬರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಈಸಾಗಿ ತೊಗೊತಾ ಹೋದರೆ ಕಂಟ್ರೀಸು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಟ್ರೇಡ್ ನಡೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಸ್ ಎ MNCs, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ MNCs ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್? ಒನ್ MNC ಬ್ರಾಂಚ್ ಇನ್ US, ಇಟ್ ಈಸ್ producing a product, ಅಂದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟ್ is there in US. Okay, in human resource, utilizing of the human resource in India, ಅಂದರೆ another branch in India, it is used as ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, US ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಏನದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಯೂನಿಟನ್ನು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಲ್ಲಿ ಏನು ಅನದರ್ ಬ್ರಾಂಚನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು MNCs ಅಂದಾಗ. ಆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಇನ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ market is entered to our market also, right? That's why it is called integrated financial market. International diversified investment, internationally tradable financial securities. International tradable securities, I mean the diversified investment ಇದ್ದಾಗ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ ಆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ರೈಟ್? That's why the study of international finance is very important. Okay, these are all the reasons to study the international finance. Okay, then importance of international finance. These international finance is play a critical role in international trade and inter-economy exchange of goods and services, right? Inter-economy means between the country, between the country we can trade the goods and services. Okay, for that these international finances play a main role between the economy of different country. Then what are all the importance of international finance? International finance is an important tool to find out the exchange rate, inflation rate, investment,
international debt securities and ascertain the economic status of the other countries and judge the foreign market. What are all the judgment is needed to financing ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಂದು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಇಟ್ಕೊತೀವಿ ವಿತ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು some ideas about investing and debt securities investment. ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ we make judgment about financing in international level. Okay, for that these international finance help us. Then second point, exchange rate are very important in international finance. As they let us determine the relative value of currencies. International finance helps in calculating these rates. Okay, for comparison, our economic status is compared to US dollar. Okay, nowadays for dollars 1 is equal to 76 rupee, ರೈಟ್? ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ರಿಲೇಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದ ರೇಟ್ಸನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸಿಷನ್. ಮೇನ್ important of international finance is to making international investment decision ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ IFRS international financial reporting standard is an important factor for many stages of international finance. ಓಕೆ, ಇದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ IFRನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ, ಅದರಿಂದ ಏನು ಯೂಸಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ವಿ ಆಲ್ ನೋ ಅಬೌಟ್ IFRS, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ IFRS ಅಂದಾಗ ಇನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸು ಕೂಡ ಸೇಮ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನ ಮಾಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸನ್ನು ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರೋವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು IFRS ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ IFRS system, which is a part of international finance, also helps in saving money by following the rules of reporting on a single accounting standard. Single accounting standard means, I am already told that IFRS is a international ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಅಂದರೆ ಇಫ್ US ಅಲ್ಲೂ ನಾನು ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ IFRS ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಅದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, US ಕಂಟ್ರಿಗೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಗಲ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಿಯನ್ನು ಸೇವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಚರ್ due to globalization. It helps understand the basics of all international organization and keeps the balance intact among them. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಇದು international finance understand the basics of international organization. If as an individual I like to invest in foreign market, or for that firstly I go through ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟನ್ನು ನಾನು
ಬೇಸಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ವಿಚ್ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೆಮ್, ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇಂಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದ ಪೀಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ನೇಷನ್. ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾರನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಅಮಾಂಗ್ ದ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ IMF, ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, these organizations provide a mediator role in managing international finance disputes. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಈ ಎರಡು ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಮೇನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಆ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಮೀಡಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಅರೈಸ್ಡ್, ದೆನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ IMF is come between that and control those disputes. Okay, like these the international finance play a important role. Okay, it is about international finance. In next video we are discussing about international financial market. Okay, if any doubt ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಮೆಂಟ್ಸನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಅರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ.